کہ ہمیں لائمل دینا چاہیے. کم از کم 2-3 مہینے کا ہمارا پلان ہو کہ ہم نے جو اب 10 محرم کے بعد عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے احتجاج یا تحریک کے دوبارہ آغاز کا, تو اب اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے. مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ. دیکھیے مزاحمت ہوتی ہے, مذاکرات ہوتی ہے. تو آج جو میرا مدعا تھا اجلاس میں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو فیصلے اوپر سے آتے ہیں وہ نیچے کارکن تک صحیح طریقے سے پہنچنے چاہیے. وہ تو پوری تفصیل آ گئی, لیکن شاید خٹک صاحب ذرا لائٹ موڈ میں یہ میسج آج جو کنوے ہوا یہ کس کو ہوا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے تمام مخالفین کو کنوے ہوا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی, جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں جس کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے, یہ اس کو پیغام تھا. پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ادھر چوچو کا مربع کہہ دیں آپ اس کو, جو ایوان کے اندر بیٹھے ہیں, ہمارا ان کو پیغام تھا. اور ہم نے اپنی سب بندیاں کرنے کی کوشش کی کہ ہم تمام چیزیں جو ہیں اس کو ڈسپلن لیں. حکومت انشاءاللہ رہے گی, صوبائی حکومت. دیکھیے صوبائی حکومت ہمارے خیبر پختونخوا کے حالات, ہمارے ڈائنامک, ہمارے ووٹرز, وہ ان کا مائنڈ سیٹ بڑا الگ ہے. وہاں پہ جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ سیاسی خودکشی کرے گا, وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے قابل نہیں رہے گا. عوام نہیں چھوڑے گی. نہیں, عوام نہیں چھوڑے گی, کوئی نہیں جا سکتا. عمران خان دیکھیں ہمیں سب کو عمران خان کا مینڈیٹ ملا ہے. سر آخری سوال, حکومت تو رہے گی, امین گنڈپور صاحب رہیں گے. دیکھیے عمران خان صاحب لگانے والا کون؟ عمران خان. ہٹانے کا اختیار کس کے پاس؟ عمران خان. تو جب تک وہ ہے ہمارے چیف منسٹر ہے. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے کیپٹن ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس کھلاڑی کو کس ٹائم پہ گراؤنڈ میں اتارنا ہے. تو یہ ان کے اختیار ہے, تو اس کے اوپر اگر ہم بحث ہی نہ کریں تو اچھا ہوگا. دیکھیے عمران خان صاحب نے جب ان کو لگانا تھا تو بھی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق لگایا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ علی امین نہیں پرفارم کر رہا تو وہ جب چاہیں گے ہٹا بھی دیں گے. لیکن اس وقت تک علی امین جو ہم نے دیکھ رہے ہیں یا جو اطلاعات ہیں, عمران خان صاحب کا پورا اعتماد بحال ہے ان کو. آخری سوال کرتے کرتے دوسرا سوال بھی آ گیا. واٹس ایپ ڈیجیٹل کا دور چل رہا ہے, لیکن دوسری جانب پر دیکھیں جو خطوط کا دور چل رہا ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے خطوط لے کے جا رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں, لیکن آپ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کا بھی تو سوال رکھے نا کہ جو 15 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, کیوں مہنگا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں تو مہنگا نہیں ہوا. جو پیٹرولیم لیوی ٹیکس ہے وہ ہمارے دور حکومت میں 18 روپے, پھر 48 روپے, پھر ہم نے کم کیا اور آج وہ 100 روپے بھی پہنچ گئی ہے. 1 لیٹر تیل میں پاکستانی قوم سے 100 روپے لیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں. بجلی کے 2 روپے فی یونٹ کل مہنگی ہوئی ہے. ابھی چینی کا جو بحران آ رہا ہے, جو چینی مہنگی ہونے والی ہے. دیکھیں عوامی مسائل کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ آج آپ جائیں پنجاب کا کسان, دیکھیں پیاز اس ٹائم 8 روپے کے جی مل رہا ہے. کسان اپنی پیاز نہیں نکال رہے زمین سے. بھنڈی 50 روپے کی 10 روپے کے جی مل رہی ہے. دیکھیں ہم نے کسانوں کا بھی بیڑا کر کے تھوڑا سا عوامی ایشو کے اوپر بھی کیا کریں. آپ ہمارا سر بہت شکریہ. اپنی پارٹی کے اندر اجلاس پہ, پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس پہ کیا سلمان اکرم راجہ کو سے سوال اٹھایا کہ آپ نے ٹویٹ کیوں کیا, اور دوسرا یہ رہائی کے حوالے سے آپ نے اندر کی کیا باتیں کی؟ دیکھیے اندر کی باتیں تو ہمارا انٹرنل اجلاس ہے, وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن مجھے ابھی پتہ چلا کہ میڈیا کے اوپر چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس پارٹی میں جو ہماری پارٹی ہے, جو اسٹرکچر ہے, جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اختیار کیوں نہیں استعمال کر رہا. میرا بنیادی سوال صرف یہی تھا قیادت سے کہ جی ہمیں روڈ میپ دیا جائے, ہمیں عمل دیا جائے, ہمیں بتایا جائے, ہمیں ڈائریکٹ کیا جائے کہ اڈیالہ کے باہر اگر ہم احتجاج کرتے ہیں, سب جاتے ہیں, تو پارٹی ڈائریکشن دے تاکہ کسی کو بہانہ نہ ملے کہ میں کیوں مجھے بتایا نہیں گیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا چیزوں کا. تو یہ ابہام ختم کریں اور ڈسپلن میں رہ کے ہم نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے. آج ہمارا بڑا پازیٹیو جی بس سوال یہ تھا کہ کیا سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ کے حوالے سے کیا معاملہ آپ نے اٹھایا؟ نہیں دیکھیے ہر ایشو کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کی جو کمزوریاں تھی, جو ہماری اسٹرینتھ تھی, ہم نے اپنی کمزوریوں کے اوپر بھی بات چیت کی, ہم نے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر بھی بات چیت کی. دیکھیں وہاں پہ کھڑے ہو کے مختلف چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ سوالات اور ان کے جوابات ہمیں دے دیے گئے ہیں, ہمیں بہت سی چیزوں کے اوپر آن بورڈ بھی لے لیا گیا ہے. لیکن میرا جو بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں مل کے تو پھر اس کو آن بھی کیا کریں, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا کریں. جو خان کی ڈائریکشن آتی ہے اس کو ڈسپلن کریں, اس کو امپلیمنٹ بھی کریں تاکہ اس کا کوئی رزلٹ بھی آئے.
लेकिन ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक मिनट सर, वो मेरा फिर भी यही क्वेश्चन है, हम सुन रहे थे आप सलमान अकरम राजा से क्वेश्चन कर रहे थे ट्वीट का। नहीं जी, वो क्या था? मैंने जी सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब से सवाल नहीं पूछा, मैंने अपनी दीगर क़यादत से भी पूछा कि देखिए बजट के मामले के ऊपर जो इतना इबहाम पैदा हुआ, पॉलिटिकल कमेटी ने पहले कहा कि जी बजट पास हो, जो अलमिया आया, जो शेख वकास अकरम ने उसको रिलीज़ किया, ना उसमें कोई तारीख थी कि जी आपने 27 तारीख को पेश करना है या 24 को पेश करना है, 23-24 को आपने अडियाला के बाहर जाना है, उसके बाद 27 को आपने पेश करना है, एफर्ट करनी चाहिए खान से मुलाकात की। तो ये चीज़ें आप उस अलमिया में जारी कर दें, MPS को बता दें। देखिए MPS को तो यही बताया गया था कि जी आप जाके वोट करें, आप बजट पास करें। तो अभी अगर उनके पास मालूमात नहीं गई तो उन MPS का क्या कसूर है कि आज उनको जो है कारकुन की जानिब से उनके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। देखिए जो कमजोरी मेरी हो या मेरे पास जो इख्तियार हो, उस इख्तियार या जो डायरेक्शन मैंने देनी है, तो जब तक पार्टी को डायरेक्शन वाज़ेह नहीं होगी तो फिर ये कंफ्यूजन पैदा होती है, उससे नुकसान पार्टी का होता है। देखिए हमारे खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई तो नहीं थी? नहीं जी, सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और ये देखिए ये जमहूरी रवैये हैं इस पार्टी के अंदर कि शायद खटक जैसा एक आम कारकुन अपने चेयरमैन से, जनरल सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर से जितनी क़यादत है उनके सामने खड़े हो के माइक के ऊपर सवाल कर रहे हैं। क्या कोई मरियम नवाज से सवाल कर सकता है? क्या शहबाज शरीफ से कोई कर सकता है? क्या नवाज शरीफ के सामने कोई आम कारकुन खड़ा होकर बात कर सकता है? क्या जरदारी से कोई के सामने खड़ा होकर कोई कारकुन सवाल कर सकता है? क्या बिलावल के सामने कोई सवाल कर सकता है? क्या फरियाल तारपुर के सामने कोई बोल सकता है? अगर एक जमहूरी पार्टी है जिसमें आम कारकुनान खड़े होके हमसे भी सवाल करते हैं, MNS MPS खड़े होके अपनी क़यादत से सवाल करते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ है और ये जमहूरी पार्टी है। खटक साहब ये बताइएगा कि हमें लाएमल देना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने का हमारा प्लान हो कि हमने जो अब 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है एहतजाज या तहरीक के दोबारा आगाज़ का, तो अब उसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि हमने आगे कैसे जाना है, क्या करना है। मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ। देखिए मुज़ाहमत होती है, मुज़ाकरात होती है, तो आज जो मेरा मुद्दा था इजलास में कि हमें ये बताया जाए कि जो फैसले ऊपर से आते हैं वो नीचे कारकुन तक सही तरीके से पहुंचने चाहिए। वो जो बीच में वो तो पूरी तफसील आ गई, लेकिन शायद खटक साहब अगर लाइव मूड में ये मैसेज आज जो कन्वे हुआ ये किसको हुआ है? देखिए ये हमारे तमाम मुखालिफिन को कन्वे हुआ है, जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिसको दीमक की तरह चाट रही है, ये उसको पैगाम था। PDM की जमातें जो इधर चुचू का मुरब्बा कह दें आप उसको, जो ईवान के अंदर बैठे हैं, हमारा उनको पैगाम था, और हमने अपनी सब बंदियाँ करने की कोशिश की कि हम तमाम चीज़ें जो हैं उसको डिसिप्लिन हैं। हुकूमत इंशाल्लाह रहेगी, सूबाई हुकूमत। देखिए सूबाई हुकूमत, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हालात, हमारे डायनेमिक, हमारे वोटर्स, वो उनका माइंड सेट बड़ा अलग है। वहाँ पे जो इमरान खान को छोड़ेगा वो सियासी खुदकुशी करेगा, वो किसी के साथ हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। आवाम नहीं छोड़ेगी? नहीं, आवाम नहीं छोड़ेगी, कोई नहीं जा सकता। इमरान खान, देखिए हमें सबका इमरान खान का मैंडेट मिला है। सर आखिरी सवाल, हुकूमत तो रहेगी, अमीन बिन नबूत साहब रहेंगे? देखिए इमरान खान साहब लगाने वाला कौन? इमरान खान। हटाने का इख्तियार किसके पास? इमरान खान के तो पास। जब तक वो है हमारे चीफ मिनिस्टर है। देखिए इमरान खान साहब जो है वो हमारे कैप्टन है, उनको पता है कि मैंने किस खिलाड़ी को किस टाइम पे ग्राउंड में उतारना है, तो ये उनके इख्तियार है। तो इसके ऊपर अगर हम बहस ही ना करें तो अच्छा होगा। देखिए इमरान खान साहब ने जब उनको लगाना था तो भी अपने माइंड सेट के मुताबिक लगाया। अगर वो चाहते हैं कि अली अमीन नहीं परफॉर्म कर रहा तो जब चाहेंगे हटा भी देंगे, लेकिन इस वक्त तक अली अमीन जो हमने देख रहे हैं या जो इतलात है, इमरान खान साहब का पूरा एतमाद बहाल है उनको। आखिरी सवाल करते करते दूसरा सवाल भी आ गया। व्हाट्सएप डिजिटल का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी जाने पर देखें जो खतूत का दौर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खतूत लेके जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उन चीज़ों के ऊपर भी बात करें, लेकिन आप जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसका भी तो सवाल रखे ना कि जो 15 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, क्यों महंगा हुआ है? पूरी दुनिया में तो महंगा नहीं हुआ। जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स है वो हमारे दौरे हुकूमत में 18 रुपए, फिर 48 रुपए, फिर हमने कम किया और आज वो 100 रुपए भी पहुंच गई है। 1 लीटर तेल में पाकिस्तानी कौम से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। उसके ऊपर भी बात करें, बिजली के 2 रुपए फी यूनिट
कल महंगी हुई है, अभी चीनी का जो बहरान आ रहा है, जो चीनी महंगी होने वाली है। देखिए अवामी मसाइल के ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा आज आप जाए पंजाब का किसान, देखिए प्याज इस टाइम 8 रुपए केजी मिल रहा है, किसान अपनी प्याज नहीं निकाल रहे ज़मीन से। भिंडी 50 रुपए की 10 रुपए केजी मिल रही है। देखिए हमने किसानों का भी बेड़ा करके थोड़ा सा अवामी इशू के ऊपर भी क्या करें, आपको हमारा सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अटक से